రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో कल्याण महोत्सवान्नत्वेन अनुज्ञां दातुमर्हसि। मातृदेवो भव गुरुदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। मंगलमूर्तये नमः। जन्य प्राणानायम्य देशदानु संगीत्य ओम स्वाहाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम रामाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम लोचनाय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम अर्जुनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः। नेनवृष्टर्षे कूर्मो देवता सुतरं छन्दः आसने वियोगः अनन्तासनाय नमः। नमस्य परब्रह्म ऋषे परमात्मा देवता दैवे गायत्रे छन्दः प्राणायामे वियोगः प्राणायामं करिष्ये। सोमा भोज्यं वीरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो शिवेशोभे मंगलमोहते अत्रपृथिव्यां जङ्गोद्दीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणदिग्भागे गोदावर्योगमध्यदेशे कल्याणमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधो ब्रह्मणः प्रियपरार्थे प्रियसेवाकल्पे ऐविलसदमन्वन्तरे कलयुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमानया महादिगचान्द्रमान श्री रोहिरामानुजरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ वासरस्तु अद्यवासरः इन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मंगुणविशेषणविशेषायां शुभतिथौ। అందరూ కూడా ఒక్కసారి నమస్కారం చేయండి అమ్మా. అందరూ నమస్కారం చేయండి. ఎవరు మాట్లాడద్దు, నేను చెప్పేది అనాలి అందరు గట్టిగా. అస్మాకం అందరు గట్టిగానండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ ధైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవత ఉద్దిశ్య శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవత ప్రీత్యర్థం పాంచాన్నిక ధ్వజారోహణ శివ కళ్యాణ మహోత్సవ పూజా కరిష్యే పూజాఖ్యే కర్మ కర్మిష్యమానః సమృద్ధ్యర్థం మహాదేవీ సహ కర్మణ పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే సమాప్త్యర్థం మహాగణాయూజాం కరిష్యే కరిష్యే కరస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा सर्वे कलशान्वसमाश्रिता शान्ति पुष्टिनवीरधायां तु देव पूजा तन्दुरितक्षयकारका सिंधु कावेर्योगे सन्निधिं कुरु सर्वं विश्वभूतान्यापक्राणावापक्
नारिकेलपूजा द्रव्याणि देवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् सिंहासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरघं समर्पयामि आयनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं ईश्वरीं सर्वभूतानां समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि विश्वावैनानि विद्वान् पुमानो सम्परिपात विश्वकः समर्पयामि या गुण्डोर्यासिनी वागेया नाकाया सरस्वती मत्प्रभूतये वर्णाने स्वस्तये सुमङ्गलेरियं वधोरिवागुं समेतपश्यतामस्ये दत्तायाना संविपरेदना सुगन्धपरिमलप्रदासद्रव्याणि समर्पयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदाय नमः कपिलाय नमः ॐ गणगणाय नमः ॐ नमः ॐ विकटाय नमः गणाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ वेदवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः गरुडाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ब्रह्मणाय नमः ॐ स्कन्दपूर्णगाय नमः महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि दीपङ्कर्षयामि नैवेद्यं प्राणापानज्ञानो दानः समानः मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि दूलाभूषणं समर्पयामि क्षारं समर्पयामि 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 फले सकर्पूरेन्द्राचूर्णसमायुक्तं प्रतिगृह्यताम्बूलं समर्पयामि हस्तं विभावसो पुण्यफलदमदर्शान्तिं प्रयच्छमि पुष्पदक्षिणां समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव जन्मने महाफलं समर्पयामि तेजो मे यच्छा मङ्गलनीराजनदीपम् अन्नादञ्च विराजञ्च विश्वयाजनो गृहे लक्ष्मीनाथश्रीरामकीर्तयामासकं हृयामसि आनवयं ते जातवेदो रामश्चं पुरुषं जगतो विठ्ठलग्रागहिष्टिया मा परिपातया समर्पयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि गणपतिः सुप्रीतो वरदो भूत्वा उत्तरेषु भगर्मण्यविघ्नमस्मिति भवन्तु ब्रुवन्तु शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा गजानन भगवान्
सम्मदन्ते सोमेन सहराज्ञास्मै करोति ब्राह्मणस्तगो राजन्वालयामसि सुनामति मैत्रे परिशिक्षते उक्तैर्येषु वधभवे गङ्गे यमने सरस्वति सजद्भिष्टोमगौ सजतापरुष्ण्या असिद्धिया मरुद्रभेरिकस्तया गीगीलेषु रव्यासु शोभया पुष्पायाश्च पुष्पे प्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगोहसः येषु देवयन्तो अर्चन्द्यावानमो विपृथिवीशां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विश्वक्रियन्ति बलिनो न शाखाः అమ్మ అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అమ్మ ఓ అమ్మ ఓ తల్లి సేవదారులు అమ్మ మీరు చల్ల బకెట్లను విసిరద్దమ్మా. మీరందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి వచ్చారు, చల్లదాగడానికి రాలేదా? మీరు అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా స్వామివారి కళ్యాణంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా అందరు గమనించాలి, మౌనంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం ఏం కళ్యాణం ఇది చెప్పండి? శివ కళ్యాణమే కాదా? మరి శివుడు అంటే ఎవరు, పార్వతి అంటే ఎవరు తెలవని అవుతాం మీ అందరికీ. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే చెప్పొచ్చు. స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని గత 2 సంవత్సరములుగా స్వామివారి ఆలయంలో జరిపించుకున్నటువంటి నేపథ్యం నుంచి శృంగేరి భారతీ తీర్థ స్వామి వారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు భక్తులందరూ కూడా చక్కగా వీక్షించడానికి ఎంతో గొప్పగా వసతిని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళ్యాణ వేదికను మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇందులో భాగంగా ఈరోజు స్వామివారి యొక్క ఆలయంలో ధ్వజ వృషభేశ్వర యాగము, అలాగే ధ్వజ కళ్యాణోత్సవము, అలాగే స్వామివారికి ఎదుర్కోళ్ల కార్యక్రమాన్ని చేసుకొని స్వామివారి యొక్క ఎదుర్కోళ్ల కార్యక్రమంలో రాజరాజేశ్వర స్వామివారికి అమ్మవారి ద్వారా 500 కోట్ల వరకట్న సమర్పణ కూడా మాట్లాడుకొని మంగళ వాయిద్యములతో వేద ఘోషతో స్వామివారి యొక్క ఆలయం గుండా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కళ్యాణ వేదికకు వచ్చాము. ఇందులో భాగంగా ఈ కళ్యాణ వేదిక యొక్క శుద్ధ్యర్థం ముందుగా కలశ పూజ, గణపతి పూజ, అలాగే పుణ్యాహ వాచన కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు మనం జరుపుకున్నాము. పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం అంటే ఇది జగత్ కళ్యాణం, ఆయన కొరకు చేసుకుంటున్నటువంటి కళ్యాణం కాదు. జగత్తుకు మనందరికీ శుభాన్ని కలిగించడం కొరకు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని మనం జరిపిస్తున్నాం. అటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు స్వామివారు ప్రసాదించారు కాబట్టి మనందరికీ కూడా శుభాలు కలగడం కొరకు ఇటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాము. పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క వివాహము ఏ క్షేత్రంలోనైనా మహాశివరాత్రి నాడు కళ్యాణోత్సవం జరుపుకుంటారు. కానీ దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి యొక్క క్షేత్రంలో అందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వైవిధ్యంతో కూడుకున్నటువంటి కామదహనం తర్వాత 5వ రోజు స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణం జరుపుకుంటున్నాం. కామదహనము మనకి మన్మథ దహనం అంటారు. ఎందుకు మన్మథ దహనం గావించిన తర్వాత ఈ కళ్యాణం జరుపుకుంటున్నాము అంటే స్వామివారికి అమ్మవారికి ఇద్దరికి కూడా కళ్యాణం జరిగితే తప్ప తారకాసురు ద్వారా అనేక బాధలు పడి
పడుతున్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆ బాధల నుంచి విముక్తి చేయాలని చెప్పి దేవతలందరూ కూడా పరమేశ్వరుడు తపస్సులో ఉంటే ఆయన తపోభంగానికి మన్మధుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓయి మన్మధ నీ కొరకే ఎదురు చూస్తున్నావు అని చెప్పాడు. అంతవరకు ఇంద్రుడికి మన్మధుడు అంటే ఎవరో తెలియదు వాస్తవంగా. అంటే గొప్పనైనటువంటి రాజులు అధికారుల లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ పనికి అతను అర్హత ఉంటే ఆ పని కొరకు మాత్రమే వాడుకుంటారు. పాపం మన్మధుడిని వాడుకున్నాడు ఇంద్రుడు. అందువల్ల ఇంద్రుడికి మన్మధుడు అంటే ఎవరు తెలియదు. ఓయి మన్మధ నువ్వు వస్తే తప్ప శివ కళ్యాణం జరిగేటట్లేదు కనుక నువ్వు యొక్క మన్మథ బాధాలను స్వామివారి పైన ప్రసరిస్తే ఆయన యొక్క తపస్సు భంగం అవుతుంది. అప్పుడు అమ్మవారి పైన ఆయన యొక్క చూపు పడుతుంది. అప్పుడు ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ప్రణయం అంకురించి శివ కళ్యాణం జరుగుతుందని చెప్పగానే పాపం మన్మధుడు మరి ఇంద్రుడు అంటే రాజా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆదేశం తప్పకుండా పాటించారు కాబట్టి తన శరీరం పోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పి తన యొక్క బాణాలను స్వామివారి పైన ప్రసరింపజేస్తే ఆయన యొక్క మూడవ కన్ను తెరుచుకోగానే భస్మమైపోతాడు మన్మధుడు. అలా భస్మమైపోయినటువంటి మన్మధుడికి అమ్మవారి మళ్ళా వరమిస్తుంది. అప్పుడు రతీదేవి వెళ్లి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే మరి దేవకార్యార్థమై మన్మధుడిని ప్రేరేపించారు, మరి నా సంగతి ఏమిటి అని చెప్పి అమ్మవారిని వేడుకుందట మన్మధుని యొక్క భార్య రతీదేవి. అప్పుడు అమ్మవారు వరం ఇచ్చింది. ఇంతవరకు మన్మధుడు భస్మం అయినప్పటికీ కూడా మన్మధుడు నీకు మాత్రమే కనిపిస్తాడు. ఈ లోకంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా ఎవరికి కూడా మన్మధుడు కనిపించడు. మన్మధుడు అంటే ఎవరో కాదండి, మనలో ఉండేటువంటి కోరిక. ఆ కోరిక అనేటువంటి మనకు వ్యక్తి రూపంలో కనబడదు. చూడండి, ఇది అమ్మవారు ఇచ్చినటువంటి వరం. కేవలం రతీదేవికి మాత్రమే మళ్ళీ మన్మధుడు కనిపిస్తాడు. అలా మన్మథ దహనం తర్వాత స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మండపంలో నిన్నటి రోజున మనం ఆరంభం చేసుకొని భగవత్ పుణ్యాహవాచనాన్ని ఆరంభం చేసుకున్నాము. స్వామివారికి ప్రతినిత్యం మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశి రుద్రవారాభిషేకం 5 రోజుల పాటు చేసుకుంటున్నాము. దేవీ పూజతో సమస్త దేవతాహ్వాన పూజ నిన్న సాయంకాల వేళ కళ్యాణ మండపంలో గావించుకొని ఈ రోజు ఎదుర్కొనే కార్యక్రమం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఎప్పుడైతే మన్మథ దహనం తర్వాత మన్మధుడు వేసిన బాణాల వల్ల ఆయన యొక్క తపస్సు భంగం అయిపోయిందో వెంటనే అమ్మవారు వంక చూశాడట. అమ్మవారు వంక చూడగానే ఎప్పుడూ చూడనటువంటి మెరిసిపోతుంది అమ్మవారు. అదేమిటి అంటే దీనికి పూర్వగాథలో మనకి దక్షయజ్ఞ సమయం లోపట దక్షుడు నిరీశ్వర యాగం చేసినటువంటి సందర్భంలో అమ్మవారి పేరు సతీదేవి. ఆ సతీదేవిని ఆహ్వానించకుండా నిరీశ్వర యాగం తలపెట్టాడు దక్షుడు. అటువంటి దక్షుడు ఎవరో కాదు, సతీదేవి యొక్క తండ్రి. తల్లిగారింటికి పిలిస్తే చెప్పకపోవడం ఏమిటి, నేను తప్పకుండా వెళ్తానని చెప్పి అమ్మవారు వెళితే అమ్మవారిని అవమానపరచడం వల్ల ఆ నిరీశ్వర యాగం చేయడం వల్ల ఆ అమ్మవారు ఆ యజ్ఞవాటికలో పడి తనువు చాలిస్తుంది సతీదేవి. అలా తనువు తాలించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు ఆగ్రహోదగ్నుడై ఆ దక్షిణ యొక్క శిరస్సును ఖండివేశాడు. ఈ విషయం అంతా మనందరికీ తెలుసు. అలా యజ్ఞవాటికలో పడినటువంటి సతీదేవి హిమవంతుని యొక్క కుమార్తెగా జన్మించి పార్వతిగా జన్మించి తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుణ్ణి వివాహం ఆడుంది. కాబట్టి ఎక్కడా లేని విధంగా మన క్షేత్రంలో మన్మథ దహనం తర్వాత ఇటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు కర్మణ పుణ్యావాచనాఖ్యం కర్మ కలిసే స్వస్తి భవంతో ధ్రువంతో ఇంద్రవృద్ధశ్రవాహోష విశ్వవేదానిష్టనేమినో బృహస్పతి కథాతో కర్మణః వృద్ధిం భవంతో ధ్రువంతో వృద్ధాలే ఛందామోసి
भवन्तु ब्रुवन्तु वृद्धिः समृद्धिः सागरपर्यन्तो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ब्राह्मणे समृतयो हितं देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा सहस्रधारेण पुनन्तु राजावत्यं पवित्रम् हिरण्मयम् ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुण्यमहे इन्द्रसुरेति सह मा पुरातो स्वस्या वरुणः समेत्या राजा प्रवृणाभिः पुनातु मामेनामोर्जयन्त्या पुनातु राज्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तायां दिशि मासाभिजनो मार्जयन्ता अवस्पृश्यां दिशि गृहात्मशमो मार्जयन्ता उदेश्यां दिश्यावोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ता दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञवचनमार्जयन्ता एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः पुण्याः वाचनमन्त्रयदर्शिनां मनसो ॐ नास्तोष्मते कविजानीत्यस्मात् स्वावेषो अनमेवो भवानः महे प्रतिबन्धो दुषस्वशन्नरे द्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे षट्मया सदा ते सक्षेमहिरण्मया गातुमत्या क्षेम उदयो ये वरन्नो दोलं बालस्वस्तिभिः सदा नः वास्तोष्पदे प्रतरणो न एधिगयस्मानो गोभिरश्मेभिरिन्दो राजस्ते शक्ये स्यामभिदेव पुत्रान् प्रतिनो दुषस्व अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सेवयेभिनः शुभगो शुभं नन्दाख्यमनिष्टनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानासुरघ्नमिन्द्र सखं समत्सु बृहद्यशो नाममिमारुहेमाञ्जिरसङ्गयन् च स्वस्यां मनसा चकाक्षो प्रयातपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेश्वहायन्नो अस्तु महालक्ष्मी महासरस्वती महागौरी पूजा करिष्ये जया जया देवसेना सदा स्वाहातरो लोकमातरः पुष्टिरात्मनः कुलदेवता माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा चैव चेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः सलिलादिलक्षत्रेकपदे त्रिपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेभ्यो वन्दे षोडशमातृग्राम्यानि सप्तमातृकदेवताभ्यो नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां कुर्यात् महामेधानि महासावित्री महाविरानि महाजरानि महादेवसेनानि महास्वाहानि महामातृभ्यो महालोकमातृभ्यो महाभृत्ये महापुष्टे महापुष्टे महात्मकुलदेवतानि महाग्राम्ये महामाहेश्वरे महाइन्द्राण्ये महाचामुण्डानि महासप्तमातृभ्यो महामहाराणि महालक्ष्मी महाधनस्वती महागौरी देवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्र समर्पयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मी महाधनस्वती महागौरी देवता प्रियङ्काष्टे मुहूर्ते कल्याण महोत्सवाङ्गत्वेन सचिवन्दर देवता पूजां करिष्ये हवे हवे सुहागोषो रवीन्द्रो चक्रं पुरोहोद
स्वस्ति नो मघवाधात्रिन्द्रः वासुनादिषु सुपत्नी महमश्रमम् यस्या अपरञ्जनजरसामरते पतिः पुरन्दराभ्यां नमः आवाहनाद्युपजानभूते సంపూజ్య స్వామివారి పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా కర్మణ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమము, గౌరీ పూజ, శచీ పురందర పూజ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకున్నాం. పైన దేవతలందరూ కూడా పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం చేస్తున్నారు. అంతవరకు మంత్రం బాగానే సాగింది. ఒక్క దగ్గరకు వచ్చేసరికి మంత్రం ఆగిపోయిందండి. ఎక్కడ ఆగిపోయిందట అంటే అద్వారంగా కలశ పూజ, గణపతి పూజ, పుణ్యాహవాచన అన్ని చేసుకుంటున్నారు. ఒక్క చోటుకు వచ్చింది, అమ్మ మాట్లాడదు, మంత్రం ఆగిపోయింది. ఆగిపోయేసరికి అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఆగిపోయిందంటే, మనం సాధారణంగా ఏ వివాహాల్లోనైనా కూడా మానవ వివాహాల్లో అమ్మవారి అంటే అక్కడ అమ్మాయి తరపు అబ్బాయి తరపు ముత్తాత పేరు, గోత్రము, తాత పేరు, తండ్రి పేరు చెప్తాం. అలాగే అబ్బాయి యొక్క ముత్తాత పేరు, తాత పేరు, తండ్రి పేరు ఇలా చెప్తాం. గోత్ర ప్రవరులు అంటారు. ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఆ గోత్రం వరకు వచ్చేసరికి మంత్రం ఆగిపోయింది. ఏం చేయాలో తోచలే. ఎందుకు తోచలే? మనకు ముత్తాత ఉంటే ముత్తాత పేరు చెప్తాం, తాత ఉంటే తాత పేరు చెప్తాం, తండ్రి ఉంటే తండ్రి పేరు చెప్తాం. పరమేశ్వరునికి అజాజనమః అనేటువంటి ఒక నామం ఉంది. అజాజనమః అంటే అసలు జన్మనే లేనటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు. జన్మనే లేనటువంటి వానికి ఎవరు తండ్రి అని చెప్తాం, ఎవరు తాత అని చెప్తాం, ఎవరు ముత్తాత అని చెప్తాం, ఏ గోత్రం అని చెప్తామో ఎవరికి అర్థం కాలేదు. అందుకే మంత్రం అయిపోయింది. ఆగిపోగానే ఏం చేయాలో తోచకుంటే నారదుడు వీణ యొక్క వీణను మీటుకుంటూ కూర్చున్నాడు చక్కటి ధ్యానంలో, ఓంకార ధ్యానం చేస్తూ. ఏంటయ్యా ఇక్కడ మంత్రం బోధపడక ఇబ్బంది పడుతున్నావు, నువ్వు వీణ వాయించి కూర్చుంటున్నావు, ఎందుకంటే బ్రహ్మమానస పుత్రుడు కదా, మరి ఇటువంటి యొక్క సందేహాలను కూడా ఆన్య నివృత్తి చేయాలి అని చెప్పి ఆయనను ఒక్కసారి మేలుకొలుపు చేశాగానే ఏంటి అని చెప్పంటే, ఇక్కడ మంత్రం ఆగిపోయింది, ఇక్కడ తాత పేరు చెప్పాలి, తండ్రి పేరు చెప్పాలి, గోత్రం చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలని అర్థమవుతుంది అని చెప్పగానే అప్పుడు నారదుడు ఏం చెప్పాలంటే, మనందరికీ వెర్రి కానీ స్వామివారికి ఏం గోత్రం చెప్తామయ్యా, స్వామివారి ఎవరు తాత ఎవరు తండ్రి అని చెప్తామని చెప్పి ఋషులందరూ కూడా బాగా ఆలోచించి ఒక గోత్ర ప్రవలను నిర్ణయం చేశారు. ఏమిటా గోత్రం అంటే నేను చెప్తాను. పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య అన్నారు. ఇందులో ఏమైనా కొత్త పేర్లు రాస్తున్నాయి? ఏమన్నా పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచారుషేయ, ఇందులో ఎవరైనా తాత పేరు కానీ తండ్రి పేరు కానీ వినొస్తుందా? అసలు ఏం దోచలే. అందుకే పరశివ గోత్రము అనేటువంటి ఒక నిర్ణయం చేశారు. అంటే ఇక ఏదైనా కూడా అంతకంటే ముందు లేకపోతుందని పరశివ అంటారు. అమ్మవారి నామాల్లో కూడా పూర్వజాయై నమః అని ఉంటుంది లలితా సహస్రనామంలో. పూర్వజ అంటే ఏమిటి? ఏది ఉందో దానికంటే ముందున్నది. ఏముంది? మన తాత అంతకుముందే ముందున్నది, రాజులు అంతకంటే ముందున్నది, దేవతలు అంతకంటే ముందున్నది, పూర్వజ అమ్మవారు. కాబట్టి అన్నిటికీ మొట్టమొదటి యొక్క ఆద్య కుటుంబీనే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు తప్ప అంతకంటే ముందు ఎవరు లేరు. కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క గోత్రాన్ని పరశక్తి అని నిర్ణయం చేశారు. స్వామివారిది పరశివ, అమ్మవారిది పరశక్తి గోత్రం. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి త్రియారుషేయ ప్రపరాన్విత పరశక్తి గోత్రం అని అమ్మవారికి నిర్ణయం చేశారు. చూడండి, కాబట్టి మొత్తం జగత్ కళ్యాణ కర్తలే, మొత్తం ఈ సృష్టికి మొట్టమొదటి దైవమే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. వారి ఇరువురు కంటే ముందు ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచం. కాబట్టి అవిటిని ఒక కూర్పులాగా ఆగమోక్తంగా తయారు చేసి స్వామివారి యొక్క గోత్ర పరవలు మనకు అందించారు. ఈ సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఆ గోత్ర పరవలను ఉచ్చారణ చేస్తున్నారు. మహేశ్వర పంచారుషేయ
निश्चितस्त्वं सुखी भव श्रीगुणामया निश्चितस्त्वं सुखी भव ब्राह्मणेभ्यस्ताम्बूलानि दत्त्वा सुमन्ताभियसानस्य सक्षणि वलिभिर्वरागम् अभिषोत्रसेनदामिन्द्रभुभयम् जुदोषयत्सौम्यस्यान्धोगोधति अक्षरार्गवः सन्तु पन्थायेभिः सखायोऽयम् विनोरेयम् समर्यमासम् भगो नो निरीयात्सञ्जास्पत्यम् सुगममस्तु देवा చప్పడాపండి స్వామి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా అనండి నమస్కారం చేయండి మమ ఆచంద్రార్కం అనేక అనేక వైశేషిక వైశేషిక సుఖ సుఖ సౌభాగ్య సౌభాగ్య శోభన శోభన పరంపర పరంపర అవాప్యర్థం అవాప్యర్థం ఏకవింశతి ఏకవింశతి సంఖ్యాక సంఖ్యాక ఉభయవంశ ఉభయవంశ పురుషోత్తారక పురుషోత్తారక మహాదాన మహాదాన అంతర్భూత అంతర్భూత కన్యాదాన కన్యాదాన నియమపూర్వ నియమపూర్వ భావికం భావికం శ్రీ పార్వతి శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర రాజరాజేశ్వర దేవత దేవత ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం కన్యార్థం కన్యార్థం ఆగతం ఆగతం ఇమం ఇమం వరం వరం మధువర్కేణ మధువర్గేణ పూజయిష్యే పూజయిష్యే మహాదేవస్య ఆసనార్థముత్తరాగ్రగోర్జం రాష్ట్రభుతస్యేది నిధాయ రాష్ట్రభుతస్యాచార్య సందేవాద్యోజోయాతమిది మహాదేవముపమిష్య సత్యోజాతం ప్రపద్యామి సత్యోజాతాయ వై నమో నమః ఉదుత్తమిత్యభోభిమంత్రియా తమం వరుణపాశవస్మదవాధమం విమధ్యమగ్రుశ్రధాయ వయమాదిత్యం రజేతమానాగసో అవిగయే శ్యామేన భవే భవేనేతి దేవస్య మానో ప్రక్షాళ్య భవే భవేనాది భవే భవస్వమాయ నమః అస్మిన్ రాష్ట్రే శ్రియమామేషయామ్యతో దేవీ ప్రవిపశ్యామ్యాపహారం పాదమనే దివేస్మిన్ రాష్ట్రే
వామదేవాయ నమః ఇత్యాచమనీయం దత్మా వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమః వికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః ఏషతే రుద్రభాగైరి వస్త్రాభరణ నిషాదోర్ణ కుంకుమ కుసుమాక్షేరకృత్యా రుద్రభాగస్తేన పరో మూజభతో దీప్యవతమహస్తకృత్తివాసా సుభసనాభిధేనో సుదుఃఖా భక్తమేనో హిరణ్యాభ్యస్వాభినో దేవ సోమా వస్త్రాణి వసావసాధే యువారక్షిప్రాంతమో హసక్కాః తిరథమనృతాని విశ్వరుతేన మిత్రావరుణా సజేథే ఆగత్యస్వసంగో పూజమానో విచక్షణో జాగృతిర్దేవవేదో పదల్లాయా పురోహితో రాజం యక్షేహ పర్యే వివాహన్యాయా హేర్పరిపాధమానః భక్తులకు మనవి శ్రీ స్వామివారి శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా ఈ వేములవాడకు విచ్చేసినటువంటి సమస్త భక్తజనులకి పార్కింగ్ ప్లేస్ లో అన్నదానం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ప్రారంభమైంది. భక్తులందరూ కూడా గమనించి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రాజరాజేశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రీత్యర్థం యోగ్యతా శ్రీకార సిద్ధ్యర్థం సువర్ణమయ యజ్ఞోపవీతధారణం కరిష్యే సవితు ప్రసవేష్మినోర్తాహభ్యామోష్ణోహస్తాభ్యామాదదే గాయత్ర్యా ప్రోక్ష్య ఆపోహిష్టామయో భువస్థానమూర్తే దధాతనా మహేరణాయ రక్షసే శివతమోరథస్తస్య భాజయ దేహనః ఉషధీరివ మాతరః ఆరంగమామభోజస్యక్షయాయ జన్మధా ఆపో జనయథా జనః వర్ణాశ్రుతయ పావకాయాసు జాతః కశ్యపో యాస్మిన్రః అగ్నియాగర్భం నభిరే విరూపాస్తానః పశ్చిగ్రస్యో న భవంతు సాధురాజామరుడో యాదిमध्ये సత్యానుభవే అవపశ్యంజనానాం పుష్టుదశుజయో యా పావకాస్తానః పశ్చిగ్రస్యో న భవంతు దేవాదివిభ్రన్వంతి భక్షయ్య అంతరిక్షే బహుధా భవంతి యా పృథివీం పయసోందంతి శుక్రాస్తానః పశ్చిగ్రస్యో న భవంతు మాచక్షుషా పశ్యదా పశ్యవయా తనవోపస్పృశదత్వచం మే సర్వాణో అగ్నిగోరప్సుషదో హుదేవో మయివచ్చోపలమో జోనిధత్తానాం బ్రాహ్మణే సమతగోహితం దేవా
పవిత్రేణ ప్రాణం పునచేసరా సహస్రధారేణ మాన్య పునంతుమా రాజాపత్యం పవిత్రం జ్ఞామనోహిరణ్మయం బ్రహ్మ విదో భయం భూతం బ్రహ్మ పునీమహే సురేతి సహమా పునాదో స్వస్త్యావరుణ సమీక్షా నమో రాజా ప్రభృణాభి పునాదు మావేదామోజయంజా పునాదు పవిత్ర పవిత్రో మా సర్వావస్థాంగతో విమారే కుండలీకాక్షం సమాఖ్యాభ్యంతరశ్రుతి ఓంకారం ప్రథమదంతో న్యస్యామి అగ్నిం ద్వితీయదంతోన్యసామి ఓం అగ్నిందోతం రుణీమహే హోతారం విశ్వమేధసం యజ్ఞస్య సుకృతమో ఓం తృతీయదంతోన్యస్యామి వేదగో సోమో అరువంతమాశుగో సోమో వేదం కర్మణ్యం దదాతు సారణ్యం విదధ్యగో సభేయం విదుశ్రవణయ్యోదనాశరస్మై నమో అస్తు సర్పేభ్యో వేగే చ పృథివీ మనో పంచమతంతోన్యస్యామి హే పార్థివేన యస్యాని శక్తాని మానో నగో సుభృజనా సువిక్షు ఓం ప్రజాపతేన పదేతాన్యన్యో విశ్వాజాతాని పరితా బభూవ ఆయం సప్తమతంతోన్యస్యామి అవాం స్యావృణీమహే సూర్యో నో దివస్మాతు వాతో అంతరిక్షాది విశ్వాన్ దేవాన్ నవమతంతోన్యస్యామి ఏయం బర్హిర్నిషేదతా అంతరిక్షేయ ఉపత్యవిష్ఠా అగ్నిజిహ్వా ఉత వాయుజిహ్వా ఆసత్యాస్మిన్ బర్హిషి మాదయిత్వం దేవుష్య లోకాన్ సంవత్సరం చ భయా దేవతయాంగిరస్మద్భువాసేనా దేవుష్య లోకాన్ సంవత్సరం చ భయా దేవతయాంగిరస్మద్భువాసేనా దేవుష్య లోకాన్ సంవత్సరం చ భయా దేవతయాంగిరస్మద్భువాసేనా దేవుష్య లోకాన్ సంవత్సరం చ భయా దేవతయాంగిరస్మద్భువాసేనా
ఉపనయన సంస్కారంలో తండ్రి ద్వారా వేయబడుతుంది. వివాహ విషయంలో శ్వశురదత్త ఎవరైతే మామగారు ఉంటారో ఆ మామగారు సంస్కారం చేసి ఆ పెళ్లి కొడుకు ఆ వరునికి నూతన ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపజేస్తారు. మనకి ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో పరమేశ్వరుని యొక్క మామగారు అంటే హిమవంతుడు, మేనకాదేవి ఇద్దరు అత్తామామలు. ఆ హిమవంతుడు ఇక్కడ రెండవ ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతాన్ని అక్కడ ధరింపజేస్తాడు. ఆ హిమవంతుని స్థానంలో ఆలయ ప్రధానార్చకులు ఈశ్వరారి సురేశ్వర శర్మ గారు దంపతులు ఇక్కడ అట్టి సంస్కారాన్ని గావింపజేసి స్వామివారికి ఆ ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ గావిస్తున్నారు. అయితే పార్వతీ పరమేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణం కుదిరిన తర్వాత స్వామివారి యొక్క అత్తగారు అంటే హిమవంతుని యొక్క భార్య మేనకాదేవికి అల్లుని చూసుకోవాలనిపించిందట. ఎలా ఉంటాడో మరి ఇంతమంది దేవతలందరూ కూడా కలిసి వివాహాన్ని కూడా మొత్తం ఫిక్స్ చేశారు. మరి అసలు మా అల్లుడు ఎట్లా ఉంటాడో చూసుకుందాం అని చెప్పి ఒక గవాక్షంలో నిల్చొని ఉన్నదట అమ్మవారు మేనకాదేవి, హిమవంతుని యొక్క భార్య. నిల్చుంటే పరమేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణం కాబట్టి మొత్తం యక్ష కిన్నర కింపురుష గంధర్వ మొదలైనటువంటి ప్రమద గణాలన్నీ కూడా వస్తున్నారు, లక్షలాది మంది వస్తున్నారు. ఇలా వస్తుంటే ఆ గవాక్షంలో నిలబడి మా అల్లుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో చూసుకుందాం అనుకున్నారట అత్తగారు. చూసేసరికి ముందుగా పక్కబండి నారదుడు ఉన్నాడు, బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. బ్రహ్మదేవుడు రాగానే ఈయననేనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడిగిందట మేనకాదేవి. అడిగితే అప్పుడు నారదుడు ఏమంటాడంటే, అమ్మా ఈయన అల్లుడు కాదు, ఈయన బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త, ఈయనను సృష్టించిన వాడు కూడా మీ అల్లుడు. ఈయన కాలం వచ్చిన శ్మశానంలో పడిపోతే ఆయన పుర్రె కూడా శ్మశానంలో పడిపోతే ఎలా అని చెప్పి ఇట్టి బ్రహ్మల యొక్క పుర్రెలన్నీ కూడా మెడలే వేసుకుని ఉంటాడు మీ యొక్క అల్లుడు, కనుక బ్రహ్మదేవుడు ఈయన అల్లుడు కాదమ్మా అని చెప్పి అన్నదట. మళ్ళా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత చక్కటి నీలమేఘ శ్యాముడు మంచి పట్టు పీతాంబరములు ధరించినటువంటి విష్ణుమూర్తి కనబడ్డాడు. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా పరమేశ్వరుడు కళ్యాణానికి వస్తున్నారు. చాలా అందంగా కనబడ్డాడు. సాధారణంగా పెళ్లిలో అందంగా ఎవరుంటారంటే ఆ పెళ్లి కుమారుడే ఉంటాడనేటువంటి ఒక భావన ఉంటుంది అందరికీ. బహుశా ఈయననేనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడిగిందట మేనకాదేవి. అప్పుడు నారదుడు ఏమనంటే, అమ్మా ఈయన మీ అల్లుడు కాదు, ఈయనకు పరమేశ్వరుడికి భేదం లేదు, కానీ ప్రస్తుత ఈయన మాత్రం మీ అల్లుడు కాదు అని చెప్పి అన్నారట. ఓకే సరే అనుకున్నది. ఈయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు. మొత్తం పిశాచ గణాలన్నీ కూడా వాళ్ళందరితోటి యక్ష కిన్నెల కింపురుష చిత్త విద్యాధన మొదలైనటువంటి గణములతోటి మెడలో విపరీతమైనటువంటి నాగంబావులు ధరించి, చక్కగా ఏనుగు తోళ్లు ధరించి, వ్యాఘ్ర చర్మాన్ని పైన ధరించి, జటాజూటాన్ని విరగోసుకొని వస్తున్నాడు పరమేశ్వరుడు. ఆయన రాగానే ఆయన గురించి అడగలే వాళ్ళత్త, ఈయననేనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడగలే. ఎందుకంటే సాధారణంగా అల్లుడు గట్ల ఉంటాడు, పెళ్లిపిల్లాడు గట్ల ఉంటుంది కదా ఉన్నాడు. పెళ్లిపిల్లాడు ఈయన ఎట్టి పరిస్థితులు అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈయననేనా మా అల్లుడు అని చెప్పి అడగలే. అడగకపోతే నారదుడు అదేమిటి అడుగుతలేదు, ఎంతమంది వచ్చినా అడిగింది ఈయన వస్తే అడుగులేదు, అమ్మ ఈయనే మీ అల్లుడు అని చెప్పి అన్నాడు. అలానే వెంటనే ఆ యొక్క మేనకాదేవికి మొత్తం షాకు గురైపోయిందని అంటాం చూడండి. అలా అమ్మవారు చూస్తే సౌందర్యవతి, మొత్తం సమస్త సృష్టిలో ఉండేటువంటి అందం అంతా కూడా అటువంటి పులికి పుచ్చుకున్నటువంటి తల్లి సౌందర్యవతి. ఆ సౌందర్య లహరిలో వర్ణించినటువంటి అమ్మవారు. అటువంటి అమ్మవారు ఈయనకిచ్చి పెళ్లి చేయడం చెప్పి, నిన్ను చంపేస్తే నేను చచ్చిపోతా, నువ్వు దివిడే దొరికిందని చెప్పి అన్నమాట అమ్మవారిని పట్టుకొని. ఎవరు? మేనకాదేవి. అనగానే అప్పుడు ఆయన యొక్క దివ్య మహాస్వరూపాన్ని చూపించారట. ఆయన ఎంత అందగాడు అంటే, నెయ్యి ఘనీభవిస్తే ఎంత గట్టిగా తెల్లగా ఉంటుందో నెయ్యి, అలా మెరిసిపోతూ వెండి కొండ పైన ఉన్నటువంటి వాడు ఈ నెయ్యి ఎంత తెల్లటి వర్ణంలో మెరిసిపోతుందో అంత అందమంతా కొనికిపుచ్చుకొని తన యొక్క సౌందర్యాన్నంతా కూడా కొనిపుచ్చుకున్నటువంటి పరమేశ్వరుడు ఒక్కసారి అత్తవారికి కనబడ్డాక, ఓహో ఈయన దివ్య స్వరూపం ఇదా అని చెప్పి గప్పుడు ఒప్పుకున్నట. అంటే పెళ్లి పిల్లని మెచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ అత్తలు మెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి పిల్ల మెచ్చుకున్నా కూడా అత్తలు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఆనాడే ఇటువంటి సమస్య నెలకొన్నది. అయినా తన యొక్క అందాన్ని ఆ అమ్మవారికి చూపెట్టి మనస్ఫూర్తిగా కన్యాదానం చేస్తే తప్ప వీరికి పుట్టినటువంటి కుమారస్వామి వల్ల తాళకాసుడు సంహరింపబడడు అనేటువంటి నేపథ్యంలో
అలా వికృత స్వరూపాన్ని ఒకసారి చూపెట్టి తన యొక్క దివ్య మహాస్వరూపాన్ని చూపెట్టి మనందరినీ కూడా ఆనందింపజేశాడు. ఆయనకు మనం ఇక్కడ ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ గావిస్తున్నారు. యజ్ఞోపవీత బలం కృత్య దేవబలం కృత్య ఆదిత్యం దర్శయిత్వా ముదక్యం యాదవేద సందేవం వహంతి కేతవః విశ్వాయ సూర్యో దేవానాముదగాదవేదం యక్షరమిత్రస్య వరుణస్యాగ్నే ప్రాజ్ఞావా పృథివీ అంతరిక్షగో సూర్యః త్యాగమనీయం దత్వా ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమో పవిత్రం ప్రజాపతే యజ్ఞహయం పురస్తాతు హర హర మహాదేవ రాజరాజేశ్వర భగవానికి శోభయంతి ముఖం మమ శోభయమోయాగో సంజభగం గురో చరదృష్టిస్థాని కామయాన్యేహం భయేన సహ వర్చసా భగవద్గ్రీ షోడశదర్థానుత్తరాగ్రాన్ సద్భుస్తేర్యా కాంస్య పాత్రే దధిమధుక్షీర ఆజ్యమురంజ నిక్షిప్యా తస్యోపరి విధానం కుశీరాచ్ఛాద్యా మధుమాతారుకాయతే మధుక్షరంతి సింధవః బాధీర్నః సంతోషధీర్ముదోషసి మధుమత్పాత్రిబహువ్రజః మధుద్యోరస్ఫురపితా మధుమాగమస్తు సూర్యః దీర్ఘాలో భవంతు నః ఇంద్రావన్నో అకారిషం విష్ణోరిష్పస్య వాజినః అభినో ముఖాకర ప్రణాయోషితానిషతే యాయస్పసమేతు తే విశ్వదస్తో మవృష్ణియం భాగస్య సంగధే చంద్రమసిజ్యోతిరసి తేజోసి దేవోపస్సవితోత్పునాత్మక్షత్రేణ పవిత్రేణ నమసో సూర్యస్య రశ్మిభిః పాదుః పావస్మదివ్యాని బింబాని సాధు ఇంద్రాయ సుహవే తురాంగే మిత్రాయ వరుణాయ భాయ మే బృహస్పతయే మఘో మాం దదాభ్యః ఊర్జాభ్యాం తత్పాత్రం గృహీత్వా నమపనీయా గాయత్ర్యా మధుభక్తం దివారమాలోక్యాం తన్మహేశాయ విద్మహే వాగ్విశుద్ధాయ ధీమహి అన్నః శివ ప్రచోదయాత్ మధువర్కో మధువర్కః అందరూ కూడా నమస్కారం చేయండి. అందరు గట్టిగా అనాలి. అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః. మీ అందరికి సందేహం వస్తున్నట్టు ఏంటయ్యా అయ్యగారు? అయ్యగారు ఒకటే పదాన్ని పట్టుకుని 3 సార్లు చెప్తున్నా మాకు వినస్తలేదా అని చెప్పి అంటారు. అలా కాదు. మన సనాతన ధర్మంలో ఏది చేసినా 3 మార్లు చేస్తే అది సత్యం అవుతుంది. మీరు ఆచవారం ఎన్నిసార్లు చేస్తారండి? 3 మార్లు చేస్తాం. కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ. అది 3 సార్లు చేస్తే సత్యం అవుతుంది. అలాగే మెడలో మంగళసూత్రం కడతాం. ఎన్ని ముళ్ళు వేస్తాం? 3 ముళ్ళు వేస్తాం. అంటే ఏమిటి? అది 3 మార్లు ఆచరించాలి. ధర్మేచ, అర్థేచ, కామేచ. ఈ 3 విధానాల్లో నిన్ను విడదీసి ఉండలేను అనేటువంటి ప్రమాణం చేస్తూ చేసేటువంటి తాళిని అది 3 మార్లు చేస్తాం. అలాగే శాంతి మంత్రం ఓం శాంతి 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 3 సార్లు అంటాం. ఇక్కడ మధువర్గం దధి, తర్వాత క్షీరము, తర్వాత తేనె, ఘృతము, ఇటువంటి అన్ని మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇక్కడ చిలికి ఆ మధువర్గాన్ని స్వామి వారికి సేవనం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆచార్యుల వారు. అయం మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః మధువర్గణం నిర్వదీక్షిప్యానమదీం దత్వా మధోమహం యవతిమంత్రేణ మధువర్గం దద్యామధునామధన్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం మధునా
దేవతాం గౌరీం కుంకుమ కుసుమాఖ్యైరలం ధృత్యా స్వామివారికి సేవన అయింది. ఇప్పుడు స్వామివార్లకు అమ్మవారికి సుముహూర్తాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సుముహూర్త కాలంలో స్వామివారు ప్రత్యంగుఖంగా ఉంటాడు, అమ్మవారు ప్రాంగుఖంగా, అంటే అమ్మవారు తూర్పుకు ముఖం చేసుకుంటుంది, స్వామివారు ప్రత్యంగుఖంగా ఉంచి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో తెరవస్త్రం నుంచి మా అందరం కూడా ఇక్కడ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి స్వామివారికి సుముహూర్తాన్ని కావించుకుందాం. తప్పుడు నీరాజనాంతం కృత్వా శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతో నందమో శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. శంకర భగవాని తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారా బలం చంద్ర బలం తదేవ విద్యాబలం దేవ బలం తదేవ లక్ష్మీ పదేంద్రియమోస్మరామి సావధానాః సుముహూర్తే సావధానాః సురగ్నే సావధానాః గౌరీయస్య పరిగ్రహో గజముఖः సూనుద్ధరిత్రీ ఆదిత్యస్య శివావగో యమవసు వెంకటేశుండోదరో నాసత్యాని కజాత్పరస్సురయుతాః పంచరణ్యనంజాదయః సర్వేషు శుభపరాధభోజనపరాః కుర్వంతు సన్మంగళం సావధానాః సుముహూర్తే సావధానాః సురగ్నే కుర్వంతు సన్మంగళం సావధానాః సుముహూర్తే సావధానాః సులగ్నే సావధానాః లజ్జమదక్తి కుంభగవైగార్యోపమన్యుక్రదుః
शांति विद्या प्रतिष्ठा पंचकलानां पंचशक्तीनां शिव विद्यात्माख्यनत्वत्रयाणां विष्णुरुद्राख्यमूर्तीनां गौरी लक्ष्म्यादि महाशक्तीनां
राजाद्रि गौतम काश्यप कौशिकाख्य सप्त ऋषीणा गंगादि सर्वतीर्थानां सप्त समुद्राणां ययुस्सामाधर्मण वेदानां एकविंशति भेदानां एकादश भेदानां सहस्रभेदानां मंत्रनादनामधेयाख्य चतुर्भेदानां कल्पं व्याकरण शिक्षा ज्योतिष निरुक्ताख्य षडङ्गानां आश्रयायन बोधायन आपस्तम्भादि सूत्राणां नारायण ब्रह्महंस परमहंस तेजो बिंदुवाद शरीर बोधाय नीयाश्वराय मैत्राय शिव संकल्प मुक्ति निरालंब वज्र सूचीत्याद्युपनिषदा वैष्णवयाज्ञवल्क्योषयान्वेन संयमापस्तम्भ संवर्तक शातातपवासिष्ठा विस्मृतेया पुंसवन श्रीमंत विष्णु परिजात कर्मनामकरणान्त प्राचीनोपन देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ ब्रह्मयज्ञाख्य महायज्ञानां अग्निष्टोमादिरात्रवाजपेयादि महाक्रतूनां वैष्णवशैव भागवत भविष्योत्तर नारदीय मार्कण्डेयाग्नेय ब्रह्म वैवर्तनैर्यवराहस्कान्द वामन कूर्म मत्स्यकारुण ब्रह्माण्डाष्टादश पुराणानां मीमांसान्यायवैशेषिकाय सिद्धान्तशास्त्राणां योगद दिव्य कारणदानिर्दीप्त सूक्ष्म सहस्रां सुमान् सुप्रभेद विश्वासस्वायं भुवादर वीर गौरव मकुट विमल चन्द्रज्ञान बिम्ब प्रोगीत ललित सिद्धान्त संतान सर्वोक्त पारमेश्वर किरण मातुमाध्याष्टाविंशत्यागमाना भैरवोत्तरनारसिंह वीणाशिभोत्तरापार सौम्य सुजिन्द्र सुभगमाहेन्द्र भीम मंगल प्रभोदर पार्वती पद्मामेया प्रमेयात्यन्तानन्त माधवोद्भूता धुरामुदा सूक्ष्मातीतामन शुद्ध ज्योतिष प्रबुद्ध हस्तानिज्ञान सुबोध विद्या पुराण भास्कर लीलोहित प्रकरण भूतकाश्यप गौतम ब्रह्म वासिष्ठेशानोत्तर सूनोद्भव सौम्य घोर मृत्युराशतिमयगारुण महाघोर मदङ्ग यक्षिणी औषधाहसारिषसिंहनामरीश्वरा युगतन्त्राणा
लक्ष्म्यन्दामस्यै सवितः सुमायक्षुरपयज्ञेषु शिवापदिभ्यः सुमत्याः देवकामास्यो नाशिन्दो भवद्भिवरेशं यदुष्पदे नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर जगदम्बाकी స్వామివారికి సుముహూర్తం జరిగింది. ఇప్పుడు సుముహూర్త కాలంలో ఆ సుముహూర్తం వరకు ఆ ఇరువుల మధ్యలో తెరబచ్చలు అంటారు, దాన్నే సుముహూర్తం సెల్ల అంటారు. అంతవరకు కూడా అమ్మవారు పరమేశ్వరుడు అమ్మవారిని చూడకపోవడం, పార్వతి అమ్మవారిని చూడకపోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ తెరబచ్చలు తీస్తారో అప్పుడు ఇరువురికి కూడా మనసులో ఒక రకమైనటువంటి ప్రణయము, ఆ పైన జీలకర్ర బెల్లం అనేది అవుతుంది, అది పాజిటివ్ ఎనర్జీని కలిగింపజేస్తూ ఆ ఇరువురి యొక్క మనసులు ఏకమైతాయని చెప్పి మన యొక్క వివాహ క్రతువులో చెప్పడం జరిగింది. అదే క్రతువులో ఇక్కడ చేశారు. ఎప్పుడైతే అమ్మవారిని చూశాడో ఆ పరమేశ్వరులో ఒక్కసారి జలధరింపు వచ్చిందట. అవస్థకించిత్ ప్రతిలుప్త ధైర్య చంద్రోదయారంభైవాంబురాశి ఉమాముఖే బింబ పలాదరోష్ఠే వ్యాపారయామాస విలోచనాని. అమ్మవారి యొక్క ముఖాన్ని చూసి ఆమె యొక్క అరవిందంలో ఉండేటువంటి ఆ పెదవిని చూడగానే ఆ పెదవి పైన పరమేశ్వరుడు యొక్క చిత్తం పడి వెంటనే ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం కలిగించడం వల్ల ఆ అమ్మవారిని తన యొక్క శరీరంలో సగభాగమే ఇచ్చేసి మనందరినీ కూడా కటాక్షించడానికి ఇంత పెద్ద వేదిక పైన చక్కటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనము ఇప్పుడు తిలకిస్తున్నాము. ఇప్పుడు కన్యాదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవికా ముఖ్య శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవికా ప్రీత్యర్థం సాలంకృత గౌరీ కన్యాదాన మహంగత్యాదానస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య కన్యాపరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజగౌరమధ్యే ब्रह्मांड खंडयोर्मध्ये प्रतिष्ठितस्य सप्तसहस्रयोजनोन्नतस्य अवनरितन सुतलतनातलन सातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे स्वर्लोक महल्लोक जललोक तपोलोक सत्यलोकानामधोभागे महाराजमान फणिराज राजशेष सहस्रफणा फणिमण्डल मण्डिते कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रलीलाढ्याष्टनित्यन्ति सुन्दरगणोत्तम्भिरे अमरावत्य शोकवते भोगवते नयवते सिद्धवते साध्यवते गान्धर्ववते काञ्चे वत्सलगामत्यादि विराजमान पुरन्दर हुतमहयमनैरुति वरुणवायम्य कुबेर ईशान्याद्यष्टदिक्पाल पाविते शक्ति हिमवत्थुक्ष्य विन्ध्यपारिजात सप्तकुलाजल संगलिते शृङ्गमाल्यवत्किष्किन्धरस्य शृङ्गाख्य पञ्चमहानग समधिष्ठिते वलयाकारलमणीषु सुरासर्पितभिक्षीय शुद्धोदकान्नव परिभृते कलिङ्गकाश्मेन काम्भोज कामरूप सौमेन सौराष्ट्र महाराष्ट्र मघमालव नेपाल द्राविड कर्णाटक कराट वराट वराट पाण्ड्य भोज्य पुरेन्द्रांध्र होमशेखर गंगन किंगन पानाट बंगाल दशान भोज गुरुगांधार विदेह विदर्भ भर्भर भाट्वीगल भूसल कुंडल कुलात शूरसेन मत्स्य मक्रम सैन्धव भाष्य भगोत्तर यमन जालान सार्वदेश पुष्कराख्य सप्तत्वे भक्ति
పంచమహానగసమధిష్ఠితే నమస్కారం చేయండి. మమ అనాది అవిద్య వాసనయ ప్రవర్త మానేస్మిన్ సంసార చక్రే విచిత్రదాభిః కర్మగతిభిః విచిత్రద అనేక యోనిషు
కూడా మనసులో మీ గోత్రము, మీ పేరు, భార్య పేరు ఒకసారి మనసులో అందరూ అనుకోండి. అందరూ ఒకసారి అనండి. మమ జన్మ అభ్యాసం జన్మ ప్రవృత్తి ఏతక్షణ పర్యంతం మధ్యవర్తని కాలే బాల్య కౌమార యవ్వన వార్ధక్యేషు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థాసు మనోవాక్కాయ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ హృత వ్యాపారైః సంభావితానాం త్వక్కు చక్షుః శ్రోత్ర జిహ్వా ఆఘ్రాణానాం వాక్పాణి పాద వాయుపస్థానాం జ్ఞానేంద్రియాణాం కర్మేంద్రియాణాం ఏతేషాం ప్రేరకస్య మనసః ఉపకరణైః సంబంధే అతిసతి సవికల్పక జ్ఞానేభ్యః ప్రవృత్తైః కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సరైః కాంతరైః నిరంతరైః శత్రుభిః సంభావిత పాతకాది ప్రకీర్ణాంత సకల దురుతక్షయ ద్వారా చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం పార్వతీ రాజరాజేశ్వర దేవత ప్రీత్యర్థం శైవాగమ ఉక్త ప్రకారేణ సాలంకృత గౌరీ కన్యాదానం అహం కరిష్యే.
శివగోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య పరశివ శివమణోరత్రే పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య సదాశివ శర్మణ పౌత్రాయ ఓం పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతిస్వరూపస్య మహేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ ఓం పరశివ శివ సదాశివ ఈశ్వర మహేశ్వర పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవాయ స్వరనమస్కృతాయ వృషభవాహనారూఢాయ భువనాధీశ్వరాయ రాజరాజేశ్వర శరమదేవరాయ प्रतिपादयामीति गौरी मुदकपूर्वं दत्त्वा ॐ देवस्य पारवयो प्रसवे श्रियो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामापते राजात्मा वरुणो नयतु देवि दक्षिणे प्रजापतये कन्याय वयोधात्रे वयोमध्यवस्तु प्रतिग्रहीत्रे స్వామివారి కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని తిలకించినాము. ఈ కన్యాదాన సమయంలో మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం చేయడం జరిగింది. మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం అంటే మనం ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని అడ్రస్ చేయడం, అంటే ఎక్కడ ఉన్నాము అనే విషయాన్ని తెలపడమే మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం. ఏ యుగంలో ఉన్నాము, ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి, ఎవరి మనవంతరంలో ఉన్నాము, ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నాము, ఎవరి సాన్నిధ్యంలో ఉన్నాము, ఇవన్నీ కూడా ఆ మహాసంకల్పంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా స్వామివారికి మహాసంకల్ప మంత్ర పఠన పూర్వకంగా కన్యాదానం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మన యొక్క మంత్రివర్యులు ప్రత్యేకంగా పట్టు వస్త్ర సమర్పణ గావించారు. అలాగే స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులు ఒకసారి నమస్కారం చేయండి. మున్సిపల్ అధికారులు కూడా పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ గౌరీ పూజాం కరిష్యే గౌరీదేవ్యై నమః. ఆవాహనాత్ కృపయార పూజై సంబోధ్యాన్యవర్ణాం జాతవేదసే సునమామ సోమబలాదే యతో నిదః వివేదః పరుషద విదుర్గా
प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्निर्मं मानयानं यो अस्मात् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ष्टवृद्धि बहुरान उर्वी भवतोकाय कनयाय शय्यो विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिंहं नरामादुलितादिपनिषि अत्रिवन्मनसा गृहाणो स्वागं बोध्यविता तनूना मृगनादितगो सहमानमुग्रमग्निगो मनुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः रत्नोषिकमेयो अर्थारेषु सनाच्य होतारं यस्य सत्सेवाञ्जाग्ने धनवन् विप्रयस्वास्मभ्यञ्जसौ भगमाय यस्वा गोभिर्दुष्टमयजो निषिक्तं दवेन्द्रविष्णोरनुसञ्जरेमा नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्भोगैर्धमादयन्ता आज्ञायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि ॐ नीललोहिते भवतः श्रुत्या सख्यर्यक्ष्यते अन्धेषु मध्यते त्र्यम्बकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धनाय हृदयोर्मुक्तिरमामृतातु नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव हर ॐ माङ्गल्यं तन्दुरालेन लोकरक्षणहेतुना भद्राणि सुभगे रक्षणां भुवनत्रयं ఎవరు లేవద్దు కూర్చోవాలమ్మా కేవలం మాంగళ సూత్ర ధారణ ఇంకా అక్షతారోపణ కార్యక్రమం చాలా ఉంది. ఎవరి స్థానంలో వాళ్ళు కూర్చోండి కపిలావాచనాది మంగళాచార ప్రాప్తం గుర్యాత్ తస్యాయంద్రయోగః పుణ్యం వర్ధదాగో శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు
స్వామివారికి అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాము. ఇంత కష్టపడి మీరందరూ కూడా ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు అనుకోలే. మేము కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా, అసలు ఎవరు కూడా మాట్లాడలేరు. నిజంగా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఎంత గొప్ప భక్తులు అంటే మాట్లాడమన్నా కూడా మాట్లాడుతున్నారండి. చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు. చాలా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం. అందరం కూడా స్వామివారి యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణం వీక్షించాం. ఇంత కష్టపడి అమ్మవారు తపస్సు చేసి స్వామివారిని పరిణయమాడింది. స్వామివారు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. చేసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనం అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాము. అక్షతారోపణ అంటే ఏమిటి? తలంబ్రాలు ఓళ్ళ మీద ఓళ్ళు పోసుకోవడం. అలా పోస్తున్నప్పుడట అమ్మవారికి స్వామివారి పైన తలపైన పొయ్యగానే అక్కడ ఒక చిత్రం కనబడ్డదట. ఏమిటా చిత్రము? ఎవరుంటారు తలపైన? తలపైన ఎవరుంటారండి? ఎవరన్నా ఓర్చుకుంటారండి? పక్క పండికి అక్కడ తలపైన అమ్మవారు ఉంటే ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్నాక పక్క పండి అమ్మవారు ఉంటే ఓర్చుకుంటారు చెప్పండి. అప్పుడు వెంటనే భయవేసి అమ్మవారుకు మౌళౌకెన్ను మహేశ, స్వామి నీ తలపైన మౌళ ఆ కొప్పులో ఏదో కనబడుతుందని చెప్పి అడిగినట్టు అమ్మవారు. ఆయన ఏం చెప్పిండో తెలుసా? మానిని జలం అన్నాడట. అయ్యో తల్లి, అది కేవలం జలం నీళ్ళు అని చెప్పిండట. గంగా అంటే నీళ్ళే కదా. అక్కడ ఆ స్త్రీమూర్తి అని చెప్పాడు, అది జలం అని చెప్పిండట. అప్పుడు అమ్మవారు మళ్ళీ ఏమని అడిగిందంటే, స్వామి జడ కూడా కనబడుతుంది అని చెప్పాను. అమ్మవారు ముఖం కూడా కనబడుతుందని చెప్పి, ఆ స్త్రీ ముఖం కనబడుతుందని చెప్పి అమ్మవారు అన్నదట. అనగానే స్వామివారు ఏమన్నారంటే, జలంలో పద్మం ఉంటుంది, అది పద్మము, అది ముఖం కాదు అన్నాడట. అదేంటి జడ కూడా కనబడుతుందని చెప్పి మళ్ళీ అమ్మవారు అడిగితే, అది జడ కాదు, ఆ పద్మంలో ఉండే మకరందాన్ని చూడడానికి సమస్త తుమ్మెదలన్నీ కూడా వరుస క్రమంలో వాలినాయి కాబట్టి నీకు జడ వల్ల కనబడుతుంది చెప్పి అన్నాడు. అదే నాకు నేత్రాలు కూడా కనబడుతున్నాయని చెప్పి అమ్మవారు అన్నట్టు. నేత్రములు అంటే చేపలు, అవి నీళ్ళలో చేపలు ఉంటాయి కదా, అందుకే కళ్ళను అమ్మవారు మీనాక్షి కాబట్టి ఆ కళ్ళను చేపలతో పోలుస్తారు. అవి చేపలు అని చెప్పి అన్నాడు. స్తనయుక్తం కనబడుతుందని చెప్పి అన్నాడు. అవి చెకోర పక్షులు నీటి కొరకు ఎదురు చూసేవి అని చెప్పి అంటూ అన్ని అబద్ధాలు ఆడుతూ అమ్మవారిని మహిమయంపై చేసి మోసగిస్తున్నటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు మనందరినీ రక్షించుగాక. బోలో శంకర భగవానికి, భగవానికి
सवित्रे यज्ञं न यजमानाय साधु वेदोलयतु हस्तगत्याश्रियो प्रवहता क्रोरथेना गृहान् गच्छ गृहपत्नीर्यथा सोमशिरे त्वं विदधमावदासि। ఇక్కడ స్వామివారికి బ్రహ్మగుడి బంధనం జరిగింది. స్వామివారిను అక్కడ పీట పైన కూర్చొని పెడతారు. ఈ లోపల 4 వేదములు ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వవేదం చదువుతుంది. స్వామి వాళ్లకు ఆడిబిడ్డ మంగళాడుతండి. ఈశ్వరాన్ని భీమాశంకర రాయచంద్ర ఒక్క నిమిషం ఇద్దరు అభిరామ్ గారు స్వామి ఇప్పుడు మాలిక ధారణ అమ్మవారికి స్వామివారికి అమ్మవారు వేస్తారు. ఆ 2 విషయాల్లో కూడా ఇక్కడ అర్చక స్వాములు చిన్నగా క్రతువులు నిర్వహించి ఆ మాలిక పుష్పాక్షాయన पार्वती पतये हर हर महा
రాజరాజేశ్వర భగవానికి జగదంబా మాతాకి. భక్తమాషలకు ముఖ్యమైనది మీ అందరికీ కూడా దేవాలయ ఉచిత పార్కింగ్ స్థలం వద్ద అన్నదానం ఏర్పాటు చేయబడినది. కావున అందరూ కూడా స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించి స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాము. రాజరాజేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవ సందర్భంగా దేవస్థానం వారు ప్రత్యేకంగా పార్కింగ్ స్థలంలో స్వామివారి కళ్యాణ ప్రసాదాన్ని అన్న ప్రసాదాన్ని అందరికీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా తప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళి స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని చక్కగా స్వీకరించి ఆ రాజరాజేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఉచిత పార్కింగ్ స్థలంలో చక్కగా దేవస్థానంలో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కళ్యాణ ప్రసాదాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరించి అందరూ కూడా స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం. దయచేసి ఎవరు కూడా తోపులాట చేసుకోవద్దండి, నిదానంగా వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాము. భక్తులకు ముఖ్యమైనది చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఉంటారు. కావున ఎవరు కూడా తోపులాట చేసుకోవద్దు. నిదానంగా పార్కింగ్ స్థలం వద్దకు వెళ్ళి స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము.